السلام علیکم بھائی لوگ، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک۔ آج میں آپ سے بتاؤں گا ایک واقعہ۔ جب ایک انسان تھا، اس کے سر میں درد رہتا تھا۔ میں نے سنا ہے واقعہ بہت ہی بہترین اور بہت ہی نصیحت مند ہے۔ ایک انسان تھا، اس کے سر میں درد رہتا تھا۔ کبھی پیناڈول کھا لیا، درد ختم ہو گیا۔ پھر درد ایسا رہتا تھا کہ جاتا تھا پھر آ جاتا تھا، جاتا تھا پھر آ جاتا تھا۔ وہ دنیا دار آدمی تھا، دنیا سے بڑی محبت تھی اس کو، دنیا سے بہت محبت تھی۔ سر درد ہوتا تھا، پیناڈول کھایا، یہاں پہ پیناڈول ملتا ہے، اپنے یہاں بہت سارے ٹیبلٹ ہیں، کوئی بھی ٹیبلٹ رکھ لے، وہ کھاتا، اس کا درد ختم ہوتا، پھر آ جاتا۔ پھر اس نے ایک دن جا کے اپنے جانچ کروائی سر کی، تو سر کی جب جانچ کروائی نا، تو اس کے سر میں نکلا ٹیومر، اور نکلا، یا ڈاکٹر نے بتایا کہ تمہارے سر میں ٹیومر ہے، آپ صرف 6 مہینے کے مہمان ہیں دنیا میں، 6 مہینے کے مہمان ہیں دنیا میں، 6 مہینے کے مہمان ہیں دنیا میں۔ پھر وہ جلدی آیا، وہ پھر پہلا کام اس نے وعدہ کیا، عہد کیا، بلیٹ کو پھینکا، بولا میں داڑھی نہیں سیو کروں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو میں رکھوں گا، اب میں 6 مہینے کا مہمان بچا ہوں، اب گناہوں سے صرف بچوں گا۔ اب اس کے اندر ڈر آ گیا، موت کا ڈر نا انسان کو اچھی چیزوں سے بھی، کتنے بھی تم بڑے گناہ تم چھوڑنا چاہتے ہو نا، سب سے بڑا گناہ چھوڑنے کا سب سے بڑا اسباب ہے موت سے ڈرنے لگے، کہ یار ہم کو مرنے کے بعد جواب دینا ہے۔ موت کا ڈر انسان سے بڑے گناہ کو چھڑوا دیتا ہے۔ جہنم کی خوف، جو انسان جنت کی لالچ ہے، جہنم کے خوف سے نہیں بچ پایا، دنیا میں کوئی چیز اسے موٹیویٹ نہیں کر سکتی، کوئی دنیا میں ایسی چیز موٹیویٹ نہیں کر سکتی، یا جنت کی لالچ یا جہنم کا خوف، دو میں سے ایک چیز انسان کے اندر ہے تو اسے کسی بھی موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے، وہ غلط کام کرے گا ہی نہیں، وہ سوچے گا یار میرے پاس نعمت چھوٹ جائے گی میری جنت کی، اور خوف جہنم کا چھوٹ، جب اللہ کا ڈر آئے گا یار میرے کو آگ میں جلنا پڑے گا، تو انسان اس کی ڈر سے انسان بچ جائے گا۔ اللہ نے دعا بتائی نا، اللہم اجرنی من النار، یا اللہ پاک مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے۔ آگ کے عذاب سے جو بچ گیا، جہنم سے جو بچا لیا گیا نا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کو میں واقعہ بتا رہا تھا، دیکھیں میں بھٹک گیا۔ تو وہ آیا، پہلا کام کیا، داڑھی کو چھوڑا، بولا بھائی میرے کو داڑھی نہیں چھوڑا۔ پھر گیا علماء سے پتہ کیا، جلدی سے میرے بتاؤ فرض چیز کیا ہے ہمارے اوپر، میں جلدی ادا کروں۔ تو علماء لوگ سیدھے بتاتے ہیں جو چیز فرض ہے، جو چیز انسان جب اسلام میں رہتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، جب وہ توبہ کرتا ہے تو پہلے انسان کو وہی بتایا جاتا ہے کہ آپ نماز کو قائم کر لیں، فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، حج آپ کے اوپر فرض ہے حج کر لیں، زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ دے دیں، اور جس کا حق دبایا ہو، کسی کا جیسے مجبوراً میں کسی کا پیسہ کسی سے قرضہ لیا ہو تو اس کا پھٹافٹ قرضہ آپ دے دیں۔ اس نے پھٹافٹ سب کچھ کر دیا، سب کچھ اس نے۔ پھر نماز شروع کر دی جماعت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی، وہ دولت والا مند آدمی تھا۔ اور دوسری چیز کیا، پھٹاک سے زکوٰۃ نکالی، زکوٰۃ جتنی تھی اتنی پوری دی، اور حج کے لیے اپلائی کر دیا، حج آیا 6 مہینے کے بیچ میں، حج بھی کر لیا، حج کا نام آ گیا، حج بھی کر لیا، اور اس کے بعد پھر آ گیا گھر۔ آپ بیوی سے بھی بولا پردہ کرو، سرعی پردہ بھی نافذ کر دیا گھر پہ، اور سب کو بس اللہ بس نماز پڑھنا، اور خوب مال خرچہ کرتا تھا، خوب مال خرچہ کرتا تھا، آدھا دھن مال خرچہ کرتا تھا، جو اللہ نے پھر اس کے پیچھے مال بھی چھوڑ دیا، جتنا وہ خرچہ کرتا اس کے ڈبل مال آ جاتا، الحمدللہ۔ دیکھیں یہ اللہ کی خاصیت ہے، آپ جب اللہ کی راہ میں خرچہ کرنا شروع کر دیں گے، میں نے بھی دیکھا ہے بھائی، جو انسان سخی تھا نا، اللہ کے راہ میں خوش دلی سے جو اللہ کے لیے خرچہ کیا نا، ہمارے گاؤں میں ہے، اور ہمارے بالکل ایک قریبی ہے، وہ اتنا خرچہ کرتے ہیں مسجد و مدرسے میں، اور اتنا خرچہ کرتے ہیں، اب میں آپ کی سوچ ہوگی صرف، اور میرے وہ بالکل قریبی ہیں، میں نام بھی لے سکتا ہوں ان کا، لیکن ان کو اللہ نے ایسے دیتے ہیں نا، اتنا دیتے ہیں اللہ کی آپ سوچ نہیں سکتے، اور پوری جو کھیتوں کا غلہ آتا ہے بولتے ہیں مسجد میں دے دو، مدرسے میں دے دو، الحمدللہ ان کو اللہ اتنا دیتا ہے نا
कि आपकी सोच होगी सिर्फ, बहुत अल्लाह देता उनको। तो उसके पीछे भी अल्लाह के राह में खर्चा करते अल्लाह ने उनको देना शुरू किया। अब बोल रहे 8 महीना हो गया, फिर डरते डरते जिस बीवी से मोहब्बत नहीं थी उस बीवी से मोहब्बत भी हो गई। बोले जिस बीवी से यार पीछा छोड़े, फ़ोन ना करे, परेशान करके रखा है मेरे को। अभी उस बीवी को बोले थे ये नहीं मरे यार, बीवी भी सरई पर्दा, फिर ईमान पे चलना और बहुत सारी उसके अंदर खासियत, और उसको भी डर आ गया ना मेरा खामिन चला जाएगा 6 महीने के बाद, तो भी अल्लाह अल्लाह में लग गई। तो देखें जब मौत का डर इंसान को सुधारता है। फिर 8 महीने के बाद उसने जाके फिर चेकअप करवाया, तो फिर डॉक्टर ने बोला आपके सर में तो ट्यूमर है ही नहीं है। फिर बोले ये रिपोर्ट कैसी है? वो बोले गलती से आपकी जो रिपोर्ट थी ना, ये दूसरी की रिपोर्ट थी, उस पर तुम्हारा नाम लिख गया, गलती हो गई थी ये मेरे से। देखें उसने फिर जो खुशी मिली होगी उस समय उसको, तो उसने ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं होगा। देखें इंसान को जब अल्लाह जब हिदायत देने पे आता है ना, तो इंसान को ऐसे ऐसे वाक़ये से गुजारता है ना। और देखें यही चीज़ मुसलमान होते हुए ये नेमत मिली, उसने गरीबों की मदद भी की और सब कुछ किया, और उनका अपना हज भी किया, और खूब ज़कात भी दे दी पूरी, किसी का माल लिया था उसको भी दे दिया, फटाफट सब कुछ उन्होंने कर दिया। और अल्लाह ने उसके डबल उसको नेमत दौलत भी है और सब कुछ है, और ईमान पे भी इस्तिकामत भी मिल गई अल्लाह के खौफ मौत की डर से। फिर उसके बाद फिर उसकी ज़िंदगी तो सुधर गई, लाइफ सुधर गई। लेकिन हर इंसान को इस चीज़ से डरना चाहिए, मौत बीमारी किसी से पूछ के नहीं आती। तो इंसान को ऐसे गुजारना चाहिए ज़िंदगी को, बहुत खुश रहना सीख जाएगा इंसान। तो जब इंसान अल्लाह के बताए हुए अहकाम पे चलेगा और अच्छे से खुश रहेगा, और उसमें मैं भी दाखिल हूँ भाई, मैं बहुत नेक और शरीफ नहीं हुई, मेरा चीज़ ये बताने का मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा शरीफ बंदा हूँ। लेकिन इस वाक़ये से मेरे को ये हुआ कि हमारे दोस्तों को भी पता चले, मेरे को भी पता चले यार ज़िंदगी उनको कहते हैं जो अच्छे से गुजारें। हम भी अच्छे से नहीं गुजारे जैसे हमको गुजारनी चाहिए। देखें लेकिन अल्लाह बस हमको हिदायत दे, हम सबको हिदायत दे कि अच्छे से गुजारने की तौफीक दे। तो ऐसे ऐसे वाक़या जब सुनता हूँ ना तो ईमान ताज़ा हो जाता है यार। देखें वही इंसान को अल्लाह का डर, जहन्नम की डर और जन्नत की ललक थी, उसने ये शुरू किया, और उसकी जगह पे कोई और इंसान होता जिसके अंदर जन्नत की लालच और जहन्नम का डर नहीं होता, तो वो क्या करता, अरे मेरे पास दौलत है भाई, इसको जल्दी जल्दी चलते हैं, यहाँ घूम के आते हैं, नैनीताल घूम के आते हैं, जल्दी भैया एंजॉय कर ले, ये खा ले वो खा ले, ये कर ले वो कर ले, 6 महीने बचे हैं भाई, जल्दी उड़ा के ख़त्म करो भाई, मेरी ज़िंदगी हो जाएगी बर्बाद, 6 महीने के बाद जाऊँगा मर, उसके बाद क्या फ़ायदा। और 6 महीने के बाद वही इंसान जाता है हॉस्पिटल में, फिर से जाँच करवाता कि यार मैं मरा क्यों नहीं, तो वो को पता चलता है तुम्हारा ट्यूमर नहीं हो। फिर कितना अफसोसमंद होता है, यार मैंने तो जितनी सेविंग थी मैंने तो यार फजूल में उड़ा दी, यहाँ फेंक दी, वहाँ बहा दी, ये कर लिया वो कर लिया, गलत काम कर लिया, ये खा लिया वो खा लिया, इधर जाया कर दिया उधर जाया कर दिया। भैया खाना गलत नहीं है, लेकिन उड़ाना, शराब पीना, ये सब चीज़ में उड़ाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। नहीं सोचे आप खाने पीने की बात बोलो, खाना पीना अच्छा से अच्छा, बेहतरीन से बेहतरीन खाएँ, वो जायज़ है और अच्छा चीज़ है, ये फजूल खर्ची में भी नहीं आता है। अच्छा से अच्छा खाना ये फजूल खर्ची में नहीं आता हमारी नज़र में। भाई जितना अच्छा हो पाए आप लोग उतना अच्छा खाएं, कोई मसला नहीं, बस वो जो चीज़ जायज़ नहीं वो चीज़ ना करें, जैसे ड्रिंक करना, नशा करना, उसमें उड़ाने की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन वो इंसान ईमान वाला था, मुसलमान था, उसके दिल में ईमान था, उसने जन्नत की लालच के लिए देखें सारे अच्छे काम शुरू कर दिए मौत की डर से। अल्हम्दुलिल्लाह, ये ईमान वालों के लिए ये बड़ी नेमत है। मौत जब याद करोगे ना तो मौत आपको डराएगी भाई, जन्नत की लालच पैदा करेगी, लालच भी आएगी, डर भी लगेगा। तो इसीलिए आप लोग और हम लोग तो अच्छे से ज़िंदगी को गुजारें, और मौत तो कभी भी आ सकती है। उसको तो डॉक्टर ने 6 महीने का टाइम दिया था, डॉक्टर को नहीं पता था 6 महीने के बीच पहले भी मर सकता है इंसान, मौत तो कभी भी आ सकती है। तो ये तो हम लोगों को भी पता है यार, इतने बड़े तो जाहिल है नहीं। मौत पूछ के नहीं आती है कि कब आएगी, कैसे आएगी, कहाँ पे आएगी, मौत कभी भी आ सकती है। तो ऐसी ही ज़िंदगी हम लोगों को गुजारनी चाहिए कि मौत को हर वक्त याद रखना चाहिए।
मौत जब आपको याद रखोगे तो गुनाह के काम से खुद बच जाओगे। सबसे बड़ी मोटिवेशन जो चीज़ है, मैंने आपसे पहले ही बताया था, जन्नत की लालच हो सकती है और जहन्नम का खौफ। दो ही चीज़ इंसान के अंदर नहीं है तो वो इंसान कुछ भी कर ले कम है। जब आपको डर ही नहीं है जहन्नम का और जन्नत की लालच नहीं है तो फिर कुछ भी करेंगे कम है ना। चले फिर, वीडियो मेरी बहुत बड़ी हो गई यार भाई, माजरत। इसके लिए माजरत, धीरे धीरे यार सीख रहा हूँ बोलना, तो इसीलिए थोड़ी बड़ी हो जाती है। आप लोग सुन लिया करें तो हमारी जो बोलने की मेहनत है उसमें मेरी वीडियो से आपको कोई नुकसान नहीं होगा इंशाअल्लाह। मेरी वीडियो आप देखेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा नहीं हुआ तो।